नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 16 मार्च रविवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे आपण केउ जिल्लार यह खबर देखुं कमेंट कर जनईदेवे आसला प्रथम खबर आसूची वर्षा 1920 वर्षा आसंता 1920 राज्यर किछि स्थान में वर्षा संभावना आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती सूचना सुंदरगढ़ केउझर मयूरभंज बालेश्वर में वर्षा संभावना आसंता 4 दिन पर्यंत राज्य में हिटवेव जारी रहिबो झारसुगुड़ा संबलपुर कलाहांडी रेड अलर्ट जारी होईछि। परवर्ती खबर वरुण कले बड़ खुलासा कहले मते भारत न आसिबाकू मिलुथिला धमक 2021 T20 विश्वकप रे मो प्रदर्शन भल नथिला सेतेबेले मते धमकपूर्ण कॉल आसीतिला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 रे चैंपियन होईछि टीम इंडिया और आईसीसी रो मेगा टूर्नामेंट रे जितिबार भारतर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती प्रमुख भूमिका तुलाइतिले चक्रवर्ती चक्रव्यूह रे फसितिले विपक्ष बैट्समैन तबे भारत चैंपियन होई भारत फेरिबा परे एक पॉडकास्ट रे बड़ खुलासा करछंती वरुण से कहते जितेबाला 2021 T20 विश्वकप में मोर प्रदर्शन भल नथिला सेतेबेले मते धमकपूर्ण कॉल आसीतिला। परवर्ती खबर राज्य में जारी रही ग्रीष्म प्रभाव 42 टपिला ताती राज्य में चलित वर्ष प्रथम करी ताती 42 डिग्री टपिला 42.2 डिग्री सह संबलपुर सबुठारु उत्तप्त सहर झारसुगुड़ा 41.8 राउरकेला 40.5 हीराकुद 40.5 केन्दुझर 39.1 चांदबाली 39 भुवनेश्वर 38 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस रही। परवर्ती खबर होली रे हत्या राज्यर विभिन्न स्थान में हत्याकांड घटना सामना को आसी भुवनेश्वर में 2 जन को हत्या बेले ब्रह्मपुर में जड़े और संबलपुर में जन को हत्या तेबे होली रे राज्यर विभिन्न स्थान में हत्या घटना पुलिस चैलेंज सृष्टि करिछि। होली रे राजधानी रे गड़िला मुंड शहीदनगर शांतिपल्ली बस्ती रे छुरी भूसी युवकों को हत्या जड़े युवकों को छुरी भूसी देले 4 जन दुर्बृत्त द्विप्रहर में होली खेलुतिबा समय प्रथमे बचसा पर कथा कटाकटी होइतिला उत्क्षिप्त होई 4 जन अभियुक्त हत्या करथिबा कहिसंती सेहिपरि मंचेश्वर थाना समय गड़िया रे जड़े युवकों को हत्या मृतक जनक हेउचंती आयुष्मान पति। परवर्ती खबर सस्तारे मिलिबो स्टारलिंक सेवा जेबेठारु स्टारलिंक टेलीकॉम कंपनी एयरटेल एवं रिलायंस जियो सहित हाथ मिलाइछि सेबेठारु नुआ नुआ अपडेट आसुछि लोक मैंने स्टारलिंक विषय में अधिकरू अधिक जानवाक आग्रही अछंती शिल्प अधिकारी एवं विशेषज्ञों ठारू आसीतिबा एक रिपोर्ट अनुसार स्टारलिंक सहित सीधासलख संजोग करने परिवर्ते लोकों पई एयरटेल एवं रिलायंस जियो माध्यम संजोग करने संस्था हेबो। अन्य एक रिपोर्ट अनुसार एयरटेल एवं रिलायंस जियो सहज पेमेंट एवं इंस्टॉलेशन विकल्प सहित स्टारलिंक को मध्य सेमानकर पोर्टफोलियो रे अंतर्भुक्त करिपारिबे। यह भारतर लोकों पई स्टारलिंक सेवा को एक सुलभ विकल्प करिपारिबो। परवर्ती खबर माटी बहिले जिलापाल चर्चा नुआपड़ा जिलापाल मधुसूदन दास श्रमिक मानक भार साहाय्य माटी बही चर्चा को आसिचंती। नुआपड़ा जिलापाल कोमना ब्लॉक मुंडापला पंचायत रे मनरेगा कामर तदारख पई जाइतिले सेठरे श्रमिकों को उत्साहित करबा पई भार साहाय्य माटी बोइतिले केवल जिलापाल नुहंती कोमना बीडीओ मध्य भार बोही श्रमिकों को उत्साहित करछंती। परवर्ती खबर पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक घटना परवर्ती खबर पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक घटना रे आसिला चांचल्यकर तथ्य पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक घटना रे पणबंदी थिबा 214 सैन्य को हत्या एपरि दाबी करछंती बलुचु विद्रोही 214 जन पाकिस्तानी सैन्य को हत्या करा जायतिबा बलुचु लिबरेशन आर्मी घोषणा करछि एथिलागी पाकिस्तान आर्मी को दायी करछि बीएलए। गत मंगलवार बलुचु विद्रोही माने एक ट्रेन को अपहरण करिनेइतिले केटारू पेशावर जाउथिबा जाफर एक्सप्रेस को सेमाने हाईजैक करिनेइतिले बुधवार पाकिस्तान सेना समस्त पणबंदी को उद्धार करा जायछि बोली घोषणा करथिला हेले प्रकृत रे ताहा एक उडा खबर कही एहाकू खारज करथिले बीएलए। ट्रेन अपहरण बेले सेतिरे 450 रु अधिक यात्री थिले सेमाने वृद्ध महिला और पिलांकू छाड़ी देथिले बोली कहिथिले तापरे 214 पणबंदी सैन्य को हत्या करथिबा बीएलए पक्षरु कुआ जाउछि। परवर्ती खबर एणिकी एचआईवी रु मिलिबो मुक्ति एचआईवी रो चिकित्सा पई आशार किरण देखा जायछि। दि लांसेट जर्नल रे प्रकाशित ई क्लिनिकल परीक्षण फलाफल अनुसार वार्षिक इंजेक्शन एचआईवी रोकिबा पई सुरक्षित एहार प्रभाव बहुत दिन पर्यंत रहिताए एहाकू एचआईवी निवारण पई एक प्रतिश्रुतिपूर्ण विकल्प भाव में विवेचना करा जायछि। लेनाकापाभिर नामक ई इंजेक्शन अमेरिका रे विकसित होइतिला गवेषणा भित्तिक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी गिलियड साइंस एचआईवी संक्रमण रोकिबा पई एक्सपोज रो प्रोफाइलैक्सिस औषध भाव में लेना काभिर विकसित करछि यह मांसपेशी टिश्यू रे इंजेक्शन भाव में व्यवहृत हुए। परवर्ती खबर आधार कार्ड सहित लिंक हेबो भोटर कार्ड भोटर तालिकार अनियमिततार निरंतर अभियोग पर भोटर तालिकार अनियमिततार निरंतर अभियोग रे घेरी रहितिबा निर्वाचन कमिशन एबे एहाकू आधार सहित संजोग करबा नै चिंता करछंती एही कारणरू कमिशन एहाकू पुनर आधार सहित लिंक करबाकू बाध्यतामूलक करबाकू निष्पत्ति नैछंती से खूब शीघ्र एही संपर्क रे सुप्रीम कोर्ट रे तांकर पक्ष उपस्थापन करि पारंती।
ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଆଧାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ଅବସରରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଆଧାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ନୂତନ ଶକ୍ତିର ସହିତ ନିଜର ମତ ରଖିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ହୋଲି ଖେଳିଲେ ଡ୍ରିମ୍ ଗର୍ଲ। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁଠାରୁ ସହର ସବୁଠାରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ହୋଲି ଲାଗି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହୋଲି ଲଗାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଲିବ୍ରେସନ। ଆଉ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନଥିଲେ ଡ୍ରିମ୍ ଗର୍ଲ ହେମା ମାଳିନୀ। ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ହେମା ମାଳିନୀ। ପବିତ୍ର ହୋଲି ଅବସରରେ ପୁରୀରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ପାଳିଛନ୍ତି ହେମା। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ହେମା। ଆଉ ଏହାପରେ ନିଜେ ହୋଲି ଖେଳିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ସାଥିରେ ଥିବା ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗର ପର୍ବରେ ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶନିବାର ଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୀଘ୍ର ଫେରିବେ ସୁନିତା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାକାଶରୁ ଫେରିବେ ସୁନିତା ବିଲିୟମ୍ସ ଓ ବଚ୍ ୱିଲମରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ କ୍ରୁ 10 ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଫାଲକନ 9 ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୁ 10 ମିଶନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଭୋର 4:33 କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏହି ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ମାସ 19 ସୁଦ୍ଧା ମହାକାଶରୁ ଫେରିବେ ସୁନିତା। ନାସାର 2 ମହାକାଶଚାରୀ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଚୋରାଚାଲାଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାନ୍ୟା ରାଓଙ୍କ ପିତା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଡିଜିପି ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କୁ ଶନିବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଛୁଟିରେ ପଠାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁବାଇରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ରାନ୍ୟା ରାଓଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 12.56 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 14 କିଲୋ ସୁନା ସହିତ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋଲିରେ ଗାଜାରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଶନିବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ଗାଜା ସହର ବେତ୍ ଲାହିଆରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ। ଅତି କମରେ 5 ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ହମାସ ନେତାମାନେ କୈରୋରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାଙ୍କ ସହ ଗାଜା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋଲିରେ ଜିଓର ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍। ହୋଲିରେ ଜିଓ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି। ଏକ ପପୁଲାର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି। 75 ଟଙ୍କାରେ ଏକ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଛି। ଏହାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି 23 ଦିନ ହୋଇଛି। ଜିଓର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଅନେକ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫେସିଲିଟି ମିଳୁଛି। ଜିଓର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ସହିତ SMS ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ 23 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହାର ଦାମ 75 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ୟୁଜର୍ସକୁ ପ୍ରତିଦିନ 100 MB ଡାଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନରେ ଲଗାମ ନାହିଁ, ବଢି ଚାଲିଛି ଖଣି ଖନନ। ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚମକାଇବା ଭଳି ତଥ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଏବେ ଆଶଙ୍କା, ସରିଯିବ କି ଖଣି? ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢି ଚାଲିଛି ଉତ୍ତୋଳନ। ବିଧାନସଭାରେ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା। ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ତଳୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସରିଯିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆପଣାଇବା ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସରକାର ଯେପରି ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ତୃତୀୟ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ପାରିବାର ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ମାଫିଆମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ତୁହାକୁ ତୁହା ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ପରସ୍ପରକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଘେରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଡସ୍ଇଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ବୟାନରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡସ୍ଇଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସ୍ଥିର ଅଛି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ପୁଞ୍ଜି ରହିଛି, ତେଣୁ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 41 ଦେଶଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେମୋରେ 12ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଯାତ୍ରା କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ମେମୋରେ 41 ଦେଶଙ୍କ ତାଲିକା ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ 3 ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୂଚୀରେ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ନାମ ରହିଛି, ଏଣୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେରିକା ଯିବା ଏବେ କଷ୍ଟକର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ବୟାନରୁ ୱାନ୍ ଚାଇନା ନୀତିକୁ ହଟାଇଲେ G7 ରାଷ୍ଟ୍ର। G7 ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ବୟାନରେ ୱାନ୍ ଚୀନ ନୀତିକୁ ହଟାଇବା ପରେ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଚୀନ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି ଓ ଏହାକୁ ନିଜର ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ବିପଦ ବୋଲି କହିଛି। ବେଜିଂ G7ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅହଙ୍କାରୀ ଓ ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ବୋଲି କହିଛି। ଏହା ସହ ଏହାକୁ ଚୀନ
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛି। ଶନିବାର ଜାରି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ G7 ନିଜର ତାଇୱାନ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବୟାନରୁ ଏକ ଚୀନ ନୀତିର ଉଲ୍ଲେଖକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାର ଆଧାର ହୋଇ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 64 ମାଓବାଦୀ। ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର ମୋଟ 64 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଶନିବାର ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଦ୍ରାଦ୍ରୀ କୋଠାଗୁଡେମ୍ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁମାନଙ୍କର ଜଣେ ଏରିଆ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଡରର 64 ମାଓବାଦୀ ନକ୍ସଲବାଦ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଲ୍ଟି ଜୋନ୍ IGP 1 ଓ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ଅଟକ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ସାମନ୍ତ। ତେବେ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଭାସ୍କର ଏକ ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରାକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଭାସ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ବର୍ଷ ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ NCR ବାସୀ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ NCR ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ବାୟୁମାନ ସୂଚାଙ୍କ AQIରେ ବେଶ ସୁଧାର ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ AQI ଶନିବାର 85 ରହିଛି, ଯାହା ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ NCR ଲୋକେ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଛନ୍ତି। ବାୟୁମାନରେ ସୁଧାର ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଜାରି ଗ୍ରେଡେଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ GRAPର ସମସ୍ତ କଟକଣା ହଟା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଚୀନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଭ୍ୟାସ କାଳରେ ଶନିବାର ଏକ ନୌସେନା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା କାଳରେ ପାଇଲଟ ବିମାନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାରି ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକପ୍ରିୟ ପୋଡକାଷ୍ଟର ଏବଂ AI ଗବେଷକ ଲେକ୍ସ ଫ୍ରିଡିଆନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପୋଡକାଷ୍ଟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ଭାରତରେ ରିଲିଜ ହେବ। ଲେକ୍ସ ଫ୍ରିଡିଆନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 3 ଘଣ୍ଟାର ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ମହାକାବ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।